بھارت کو ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کو منہ توڑ جواب۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا، بھارتی فوج کے سربراہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں۔ ان کے بیانات معمول کی ہرزہ سرائی اور داخلی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرانے کے لیے سرگرم۔ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کی ہدایت پر ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شاہ محمود قریشی آج تہران میں جواد ظریف سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کل سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملیں گے۔ الیکشن کا سال ہے کہ نہیں سر؟ 2020 کا میچ اکٹھے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو ویری مچ، ٹکٹ آپ لیں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ کا وزیر اعظم کے طور پہ نام آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو 20 سال سے اسی طرح ہوتا رہا ہے، 20 سال سے اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ 2020 میں شہباز شریف کا سیاسی 2020 کا اعلان۔ لندن میں وزیر اعظم بننے کا سوال ہوا تو بولے ایسا تو 20 سال سے ہو رہا ہے۔ مزید کہا، آرمی چیف کی توسیع پر حکومت نے بدنیتی کی، مسئلہ ایکسٹینشن نہیں، غربت، بے روزگاری اور تعلیم ہے۔ ادھر لندن فلیٹس میں نواز شریف سے حامد کرزئی کی ملاقات بھی ہوئی۔ محکمہ انسانی حقوق سندھ کے سیکریٹری بدر جمیل گھر پہنچ گئے۔ اہل خانہ نے بدر جمیل کے گھر پہنچنے کی اطلاع پولیس کو دی۔ بدر جمیل 2 روز قبل ضلع سینٹرل سے لاپتہ ہوئے۔ ایس ایس پی ایسٹ کراچی کے مطابق بدر جمیل کا بیان قلم بند کیا جائے گا۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات ناکام۔ گورنر ہاؤس کراچی میں وفاقی حکومت کا بعض مطالبات ماننے سے انکار۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نظام الدین کا کہنا ہے، حکومت مطالبات پر سنجیدہ نہیں۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا بھی سی این جی نہ ملنے پر 15 جنوری کو احتجاج کرنے کا اعلان۔ کوئٹہ، زیارت، کلاد، یوب، مستونگ، چاغی، ماشکیل، خانوزئی سمیت دیگر اضلاع میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری۔ یوب، ہرنائی، زیارت، ماشکیل میں سڑکیں بند، کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امدادی ٹیمیں برف باری سے متاثرہ علاقوں میں خوراک، راشن، ادویات تقسیم کرنے اور راستے کھولنے پہنچ گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بوندا باندی۔ کراچی میں آج بادل برسیں گے۔ شاہی خاندان تنازع کے حل کے لیے ملکہ برطانیہ نے محل میں بڑوں کا اجلاس بلا لیا۔ شاہی جوڑے ہیری اور میگن کی علیحدگی نے ملکہ اور خاندان کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہزادی میگن جو کینیڈا میں ہیں، ان کو بھی بذریعہ فون اجلاس میں شامل کیا جائے گا، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ منفرد لب و لہجے کے رومانوی اور انقلابی شاعر احمد فراز کا 89واں یوم پیدائش۔ احمد فراز کا کلام اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ، رہتی دنیا تک اہل علم ادب کے ساتھ شاعری کے مطالعے کے شائقین مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور لوک گلوکار عنایت حسین بھٹی کا 92واں یوم پیدائش۔ 12 جنوری 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ وارث شاہ، بھلے شاہ، خواجہ غلام فرید اور میاں محمد بخش سمیت عظیم صوفی شعراء کا کلام گایا۔ چند میرے مکھنا، چند اکھیاں کے جان سجنا، دنیا مطلب دیو یار، دم عشق دا بھرنا سمیت سینکڑوں گیت گائے۔ اہم خبر کو بلٹن کا حصہ بنائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج ایران کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ایرانی ہم منصب سے ملاقات ہوگی۔ مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ تنازع سے بچاؤ کی ضرورت پر بھی زور دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کی اہمیت کو اجاگر بھی کریں گے۔ سعودی وزیر خزانہ سے علاقائی امن
अमन व इस्तेकाम से मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अहम दौरों के हवाले से आपको आगाह करें। आज ईरान और कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इन दौरों के बारे में मज़ीद जान लेते हैं फयाज़ महमूद से। फयाज़ बताइएगा किन किन सूरत हाल किन किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी? जी देखें, जो ईरान और अमेरिका का तनाज़ा पैदा हुआ था जिसके बाद जो मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल है वहाँ पर जो तनाज़ात हैं, जो मेजर जो तनाज़ा है उसी के हवाले से ये बातचीत की जाएगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये हदायत की गई थी कि पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा करेगा ताकि इस खित्ते को किसी भी की जो कुशीदा सूरत हाल है इसको मामूल पर लाया जा सके। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है जिसमें आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान का दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो अपने ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा वो वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे, जबकि तनाज़ा से बचाव की ज़रूरत पर भी जोर दिया जाएगा। ये दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 13 जनवरी को इसके अलावा रियाद पहुँचेंगे, जहाँ पर वो वज़ीर ख़ारजा सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात करेंगे और इस खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है इस पर बातचीत की जाएगी और सफारती ज़राए से मसाइल के हल की अहमियत को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया था कि पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेगा और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि वज़ीर ख़ारजा 2 अहम ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसमें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक मुशावरत की जाएगी और ये इंतहाई अहम दौरा तस्वर किया जा रहा है दोनों ममालिक का। खित्ते की कुशीदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम दौरे करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फयाज़, आपने आगाह किया। नैब से आज़ादी मिलने के बाद ब्यूरोक्रेसी ने महकमाना इस्तेहसाब से भी खुद को आज़ाद कर लिया है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को आज़ादी मिलने से महकमाना एहतसाब का अमल रुक गया। मुबैना माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस आला सरकारी अफसरान बेखौफ हो गए। ऑडिट कमेटीज़ और स्पेशल ऑडिट कमेटीज़ के बरवक्त इजलास ना होने की वजह से ऑडिट पैरे अल्तवा का शिकार हैं, जबकि पंजाब के सिर्फ 4 महकमों में ही महकमाना एहतसाब का अमल जारी है। मजीद जानते हैं गोहर अली से। गोहर बताइएगा अमल क्यों रुका है? जी, जहां नैब ने ब्यूरोक्रेसी को आज़ादी दी है वहाँ ब्यूरोक्रेसी ने खुद को भी महकमाना एहतसाब से आज़ाद कर लिया है। एक तो अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 नहीं बन सकी, तो दूसरी तरफ महकमाना ऑडिट भी तातुल का शिकार हो गया है। पंजाब में 6 ऐसे महकमे हैं कि जिनका महकमाना ऑडिट के हिसाब से अभी तक एक भी इजलास मुनक्किद नहीं हो सका है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन सैयद यावर अब्बास बुखारी की वाज़ेह हिदायत है कि हर माह महकमे की ऑडिट कमेटी और स्पेशल ऑडिट कमेटी इजलास मुनक्किद करे, लेकिन मवासलात और तामीरात, वज़ीर आला मुआयना टीम, टैफ्टा और महकमा बल्दियात का अभी तक एक भी इजलास 3 माह में नहीं हो सका है। इसलिए ये 6 महकमे जो हैं इनका एहतसाबी अमल जो है वो तातुल का शिकार है, जबकि दीगर महकमे जिनमें कॉमर्स है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इनके सिर्फ एक इजलास मुनक्किद हुए हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब में महकमाना ऑडिट का अमल तातुल का शिकार होने की वजह से माली बेज़ाब्तियों में मुलविस अफसरान ना सिर्फ महफूज हो गए हैं बल्कि उन्होंने खुद को अब एहतसाब से मुबर्रा तस्वुर करना शुरू कर दिया है। जी शुक्रिया गोहर, आप हमें इससे मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब यजमान शहर के दाखिली रास्ते पर लाखों रुपए लगाकर ग्रीन बेल्ट बनाया गया, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस खूबसूरती के लिए लगाया गया फवारा ही नाकारा हो गया, जिसको चोर ले उड़े। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस ग्रीन बेल्ट वीरानी में तब्दील हो गए। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान शेख से। जी अदनान, बताइएगा इस मुतालिक। आज देखिए, एक तरफ तो हुकूमत ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के नाम पर लाखों रुपए खर्च करी है, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। साबिक नून लीगी दौरे हुकूमत में यजमान की खूबसूरती के लिए यजमान के दाखिली रास्ते पर ग्रीन बेल्ट बनाया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी और नाअहली के बायस ये ग्रीन बेल्ट उजाड़ का मंजर पेश कर रहा है। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर एक फवारा भी बनाया गया था जो यजमान की पहचान बन चुका था, लेकिन चोर जो है वो उसका कीमती सामान और मोटर भी ले उड़े हैं। यहाँ पर कुछ शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी सर, बताइएगा इस ग्रीन बेल्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आप देख सकते हैं यजमान की इंट्रेंस पे एक फुवारा बनाया गया था जो कि खस्ता हाली का शिकार है, और इसको इंतज़ामिया को चाहिए इसकी देखभाल करनी चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों ने कमिश्नर बहावलपुर से और इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि इस ग्रीन बेल्ट को उसकी साबका उसकी असल हालत में लाया जाए ताकि यजमान की खूबसूरती में दोबारा से इजाफा हो सके। जी, यहाँ पर शहरियों ने
कमिश्नर बहावलपुर से और इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि इस ग्रीन बेल्ट को इसकी साबका उसकी असल हालत में लाया जाए ताकि यजमान की खूबसूरती में दोबारा से इजाफा हो सके। जी।